हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानकु की पॉइंट ओडिया को स्वागत करुच्ची। देखंतु जो माने 2024 मसीह रे ओटीटी पेपर 1 ओटीटी पेपर 2 दउचंती बा बोथ दउचंती सेमानक पई ज्योग्राफी रो मु नै आसी जे आपण मान पई इंपोर्टेंट की पॉइंट आनीची जोटा कि आपण मानकर परीक्षा रे 100% पड़िबो। जे माने एहाकू देखुचंती वीडियोटा निहाती आपण माने एथिरु निश्चिंतार क्वेश्चन आसियो आपण माने क्वेश्चन पाइजिबे कारण आधे बहुत इंपोर्टेंट आ बहु परिश्रम करा जाय नोटा प्रस्तुत कराई। देखंतु आमे जियोग्राफी पेपर देखिबा एथिरे कोन अछि फास्ट यूनिट अछि एथिरे आपण मानकर रहिबो ओडिशा जियोग्राफी अछि सेतिरे फिजिकल फीचर्स आसीबो क्लाइमेट आसीबो एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री रहिबो। आपण माने भिडियोटा को संपूर्ण देखिबे आ दरकार पले एहाकू आपण सुनंतु मुखस्थ करिवार आवश्यकता नाही। आपण माने एहाकू नोट मध्य करि परिबे। ताले चलंतु आलोचना करिबा आजिर वीडियो रे। देखंतु प्रथमे आमे आलोचना करिया जियोग्राफी ओडिशा जियोग्राफी रु प्रथमे आमे स्टार्ट करिबा। देखंतु सर्वप्रथम आमे ओडिशा जियोग्राफी जानिबा यार अवस्थिति आ यार क्षेत्रफल जानिबा। देखंतु ओडिशाटा भारतर पूर्व उपकूलस्थ एक राज्य अटे जोटा कि आमर बंगोपसागर रही। यार क्षेत्रफल हूँ केते ना 1,55,707 वर्ग किलोमीटर अटे। यह 17 डिग्री 49 सेकेंड रु 22 डिग्री 34 सेकेंड उत्तर समक्षा रेखा मध्य 81 डिग्री 23 सेकेंड रु 87 डिग्री 29 सेकेंड पूर्व दाघिमारे एटा जो अवस्थित ए पॉइंटा को भल मन रखिए। यार पूर्व किए अच्छी पूर्व बंगोपसागर उत्तर अच्छी झारखंड पश्चिम रोचे आपण मानकर छत्तीसगढ़ दक्षिण रोचे आंध्र प्रदेश। ये थिला अवस्थिति आ क्षेत्रफल। तापर देखंतु जदि प्रशासनिक विभाग कथा आमे कहिबा जे प्रशासनिक दृष्टि ओडिशा रे केतटा जिला ना 30 टी जिला 58 टी अछि सब डिवीजन 317 टी होची तहसील सेही भली 314 टी ब्लॉक आउ 6798 टी होची ग्राम पंचायत सृष्टि कराई कोडी ओडिशा रे। समस्त प्रशासनिक जो मुख्य कार्यालय रोची आपण मानकर ओडिशा रो राजधानी भुवनेश्वर रे अवस्थित। सेही भली देखंतु भू प्रकृति देखिबा ओडिशा रो भू प्रकृति अनुसार ओडिशा को आमे तीन भाग में विभक्त कर। गोटा हला मध्य पार्वत्य अंचल पश्चिमास्त माल भूमि उपकूलवर्ती समतल अंचल। एबे देखिया केउं अंचल रे किए सब जाउछन। देखंतु मध्य पार्वत्य रे अंचल कौन जाउछि ओडिशा रो मध्य भाग में उत्तर पूर्व मयूरभंज जिलूर शिमिलीपाल पर्वत ठारू दक्षिण पश्चिम रे मालकानगिरी जिला पर्यंत विस्तृत कोटा मध्य पार्वत्य अंचल। समुद्र पतन ठारू यार हाराहारी उच्चता केते अछि 900 मीटर अटे। से भली ओडिशार पूर्व घाटर उच्चतम शृंग होची कोरापुट जिलार अछि जोटा होची देवमाली। एटा मन रखिबे पॉइंटा जार दैर्घ्य होची यार उच्चता होची 1670 मीटर। तापर देखंतु क्यों क्यों एरिया सब जाउची ताधरे मयूरभंज जाउची केन्दुझर अनुगुल जाउची बौद्ध नयागढ़ कटक कलाहांडी कोरापुट मालकानगिरी आदि जिला यही अंचल अंशविशेष अटे। से देखिया पश्चिमस्थ माल अंचल कौन जाउची मध्य पार्वत्य अंचल पश्चिम आड़ को यह अवस्थित कोटा पश्चिमस्थ माल अंचल। समुद्र पतन ठार यार उच्चता 150 मीटर 300 मीटर अटे। तेल इंद्रावती ऋषिकुल्या वंशधरा नदी अववाहिका यही अंचल रे अवस्थित अटे। नेक्स्ट देखंतु उपकूलवर्ती समतल अंचल सब किए जाउछंती बंगोपसागर पूर्वघाट पर्वतमालार मध्यवर्ती अंचल अवस्थित। यार उत्तर रे रहुची सुवर्णरेखा नदी ठारू दक्षिण रे ऋषिकुल्या नदी पर्यंत विस्तृत उपकूलवर्ती समतल अंचलटा सुवर्णरेखा बुढ़ा बलंग ब्राह्मणी बैतरणी महानदी ऋषिकुल्या आदि नदी द्वारा आनीत पटुमाटी द्वारा यही समतलटा आमर तैयारी होईची। से भली बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम जिला अधिकांश अंचल यही समतल भूमि रे जाउछंती। एबे देखंतु ओडिशार नदी नदी पर गोटे क्वेश्चन निहाती भाବରେ आसुची ओडिशा रे केउ केउ नदी सब रहिची।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରବାହିତ ସମସ୍ତ ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ନଦୀ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆସି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେକ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହିଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ମାନେ ଚିରସ୍ରୋତା ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ସେଥିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଲେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବଂଶଧରା। ଆଉ ନାଗାବଳୀ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ମାଛକୁଣ୍ଡା, ସାବରୀ, ବାହୁଡ଼ା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ନଦୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଆସୁଛି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବରହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ ଜଳପ୍ରପାତ। ମାଛକୁଣ୍ଡା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଭଳି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସର୍ଟରେ ବନାଯାଇଛି ନୋଟଟି, ନୋଟ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଏବଂ ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? 857 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି? 494 କିଲୋମିଟର। ଏହି ନଦୀରେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ କେଉଁ ନଦୀରେ ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ ବା କେଉଁ ନଦୀରେ ରହିଛି? ସେ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଲ ଇବିହାର ହେଲା ଉପନଦୀ। କାଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ, ବିରୂପା, ଦେବୀ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଶାଖା ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 799 କିଲୋମିଟର। ଖରସ୍ରୋତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ନଦୀ ଅଟେ। ଇଏ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ତାର ନା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର 433 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ସବା ଶେଷରେ ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ପର୍ବତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 365 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମେଘାସନ ପର୍ବତରୁ ସାଳନ୍ଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର ଶାଖା ନଦୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ସାଳନ୍ଦୀ, ସେଇଟା ମେଘାସନ ପର୍ବତରୁ ଆସିଛି। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 175 କିଲୋମିଟର। ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ସହର ଏହି ନଦୀ କୂଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ସହରଦ୍ୱୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଠାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ସହରଦ୍ୱୟ ତିଆରି ମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 165 କିଲୋମିଟର। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷି ପର୍ବତ ଏଇଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଧନେଇ, ବଡ଼ ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଏହାର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶଧରା। ବଂଶଧରା ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 230 କିଲୋମିଟର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ଏହାର ଉପନଦୀ ଅଟେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟାଟା କେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଇଏ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଭଳି ଆମେ ହ୍ରଦ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ହ୍ରଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିଲିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ, ଅଂଶୁପା ଆଉ ପାଟ ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଚିଲିକା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 71 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 32 କିଲୋମିଟର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଏହାର 780 କିଲୋମିଟର। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ପୁଣି କମିକିରି ହେଇଯାଏ 144 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାରିକୁଦ ରହୁଛି, ମାଲୁଦ ରହୁଛି, କାଳିଜାଇ ରହୁଛି। ଏ ହଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ସାତପଡ଼ା ନିକଟରେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଂଶୁପା ଦେଖିବା। ଅଂଶୁପାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଅଶ୍ଵ କହିଲେ ଘୋଡ଼ାର ଯେମିତି ଖୋରଟା ଯେମିତି ହେଇଥାଏ, ଏ ହ୍ରଦଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଅଂଶୁପାକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 5, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 2 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସରାଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ପୂର୍ବ ରହିଛି କୁଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଅଟେ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ସହର ନିକଟରେ ଏଇଟା ଏଇ ହ୍ରଦଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଜଳବାୟୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ। ଏହାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଚରମ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ହାରାହାରି ଯେଉଁଟା 1500 ମିମି ଅଟେ। ସେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 3ଟି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ସେ 3ଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଅତି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିବା। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 1550 ମିଲିମିଟରରୁ ଯଦି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଇବ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଯେଉଁଠି 1350 ମିଲିମିଟରରୁ 1550 ମିଲିମିଟରରେ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ସବୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଟା ସବୁ ଯାଉଛି? ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 1350 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିବା। ସାଧାରଣତଃ କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ପାଟଣାଗଡ଼ ଏହାର ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, 4 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ହେଲା 3 ନମ୍ବର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଇଏ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାଳ ଜାତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଚାଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏହାର ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଘଞ୍ଚ ମାନେ ବଣୁଆ ଟାଇପ୍ର, ତାର ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଅଧିକା, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ମେହଗାନୀ, ଏବନି, ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୈଦ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେଉଁଟା? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ବୃକ୍ଷ ନିର୍ଭର କରି ଆକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାଳ ଜାତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଆମର ଶାଳିଆ ବାଉଁଶ, ଶାଳ ଗଛ, କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ତେଲ ନଦୀର ପୂର୍ବାଂଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଆଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଉ ସାବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ଶାଳ କାଠରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାଷ୍ଠଶିଳ୍ପ, କାଷ୍ଠଶିଳ୍ପ କହିଲେ କାଠକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆମର ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଟ, ଚୌକି ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କାଠ ଶିଳ୍ପରେ ସବୁ ଯାଉଛି। ଆଲମିରା ଅଛି, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଅସନ, କୁରୁମ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆଶାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଫୁଲବାଣୀ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଳେଣୀ କାଠ ମିଳିଥାଏ, ଜାଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତେଲ, ନାଗାବଳୀ, ସାବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ମାନେ ମୁହାଣରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ, ବେତ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କେରିଆ, ଗୁଆଁ ଗଛ, ପିତମାରି, ଶିଶୁମାରି, ତୁଣ୍ଡା ଗଛ, ଗର୍ଭା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମୁହଁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସଂରକ୍ଷଣ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ
କେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଟା ଦେଖ, ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ପଦ୍ମତୋଳା ବୌଦ୍ଧରେ। ସେଭଳି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଚନ୍ଦକା ତମପଡ଼ା ଏଇଟା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଭଳି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀରେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର। କୁଲଢିଅ ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ। ଲାଖରୀ ଉପତ୍ୟକାଟା ଗଜପତିରେ। ସେଭଳି ବାଇଶିପଲ୍ଲୀଟା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଭଳି ଉଷାକୋଠିଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଆକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସାତକୋଶିଆ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ସୋନପୁର। ସୁନାବେଢ଼ା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଭଳି ଭେଟନଈ ବାଲିପଦାର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ରହିଛି ସେଠି ମହାବଳ ବାଘ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୀଳ କଙ୍କଡ଼ା ରହିଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୀଳ ରକ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିବା କୃଷିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କୃଷି ହେଉଛି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟକ, ତୃତୀୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି। ଜମିରୁ ଆମେ ତା ଶସ୍ୟ ଉପାଦାନ ଧାନକୁ ଆମେ କାଟିକି ଆଣିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ଉପାଦାନ କଲେ ବା ଅମଳ କଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ତାକୁ ଧାନରୁ ଆମେ ତା ଚାଉଳ କଲେ ବା ବାଉଁଶକୁ ସବାଇ ଘାସ ବା ବାଉଁଶକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଆଣିଲେ, ତ କାଟିକି ଆଣିଲେ ତା ଦେହରୁ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଇ ଧାନକୁ ନେଇ ଚାଉଳରେ ପରିଣତ କଲା ପରେ ଶଗଡ଼କୁ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିକିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବା ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅମଳ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରିବା, ବାଉଁଶରୁ କାଗଜ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ଆମେ ପରିବହନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। କେମିତି ନା, କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଜମିର ଆକାର, କେତେ ବଡ଼ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ଶ୍ରମ ସେଠାରେ କେତେ ଯାଉଛି, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଧର ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଗହମ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ତା'ର ଚାହିଦା ଥିବା ଦରକାର। ତା'ର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି କୃଷିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ ରହିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ତା'ର ପରିବାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କେଉଁଟା? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପରମ୍ପରା କୃଷି, ଏଇଟା ଆମର ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ଇଏ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି, ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଇଏ କେବଳ କ'ଣ କୃଷକ ନିଜେ ଆଉ ତା'ର ପରିବାରକୁ ତା'ର ଭରଣା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକ ସାରା ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷିରେ। ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁଟା ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଅଛି ଭାରତ, ଚୀନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହି କୃଷିକୁ ପୁଣି ତିନୋଟି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ପଶୁଚାରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁଚାରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଯାଯାବର ରୂପେ ରୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବରିଖିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ମଇଁଷି, ଗାଈଗୋରୁ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତୃଣଭୂମି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘାସ ଥିବ, ତୃଣ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସରଣରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି କରନ୍ତି ନା ଯାଯାବର ରୂପେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୃଣ ପାଇଲେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତନ ବା ଦହନ କୃଷି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷ କାଟିକିରି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ, ପାଉଁଶ ଥିବ, ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଉର୍ବର ହୁଏ। ଫସଲ 2-4 ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଝୁମ୍ କହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକୁ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଚାଷ ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ପୁଡ଼ୁ ଚାଷ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପେଣ୍ଡା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କୁରୁଆ, ମେକ୍ସୋ ଆମେରିକାରେ ମିଲ୍ପା, ସେଟା ବ୍ରାଜିଲରେ ରୋକା କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଭିଏତନାମରେ ଏହାକୁ ରେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏହାକୁ କୁମୁରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପୋଡ଼ୁ ଚାଷଟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ଏହି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଷକୁ 3-4 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ।
ବର୍ଷକୁ ଗୋଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ରୁ 4 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏକାଧିକ ବାର କୃଷି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସଘନ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ, ଚୀନରେ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଏହା ଛଡ଼ା ଗହମ କରାଯାଏ, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଆଉ ତୈଳବୀଜ ଶସ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଦେଖ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହୁଏ ସେଇଟା ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ, କମ୍ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ ସେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ। ତା ହେଉଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁ କୃଷିରେ କରାଯାଇଥାଏ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ସେୟାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ୟୁକ୍ରେନ, ରୁଷିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସେଓ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଏ ଚାଷକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକିରି ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି କୃଷିକୁ ଆମେ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୁଷ୍କ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଷ୍କ, ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ, ଗୋଟେ ସେଚିତ କୃଷି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ କୃଷି କ'ଣ? ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଶୁଷ୍କ କୃଷି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଶୁଷ୍କ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଅ ଚାଷ କରାଯାଏ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ଅଞ୍ଚଳରେ କାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବାରୁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ଫସଲ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ସେଟା ନଳିତା, ଆଖୁ ଆଦି ଆର୍ଦ୍ର କୃଷିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଭାରତ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଆଁମାର ଏସବୁ ଦେଶରେ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଚିତ କୃଷି କ'ଣ ନା ନଦୀ, ନାଳ, କୂପ, ପୁଷ୍କରଣୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଇତ୍ୟାଦି ଜଳକୁ ନେଇ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଚିତ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ପଶୁ ପାଳନକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହେଉଥିବ, ସେଠି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଚଳା ହେଉଥିବ, ସେଠି ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି କରାହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟର ଉଦାହରଣ ମକା, ଗୋଟେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ। ସେଠି ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ମାନେ କରାହେଉଥିବ, ତାର ଧାନ ଫସଲ ବି କରାହେଉଥିବ, ତା ସହିତ ସେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏରିଆରେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏରିଆ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହେଉଥିବ। ସେ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆମେ କହିବା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି। ତାର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସହର ରହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗର ରହୁଛି, ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସହରର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୋପଣ କୃଷି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏମିତି କେତେକ କୃଷି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଥରେ ଚାଷ କରିବା ଆଉ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଚାଲିବା। ଏଭଳିଆ କୃଷିକୁ ଆମେ କହିବା ରୋପଣ କୃଷି। ଥରେ ଚାଷକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର, ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କର। ଉଦାହରଣ ସବୁ ଚାହା, କଫି, ରବର, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ସପୁରି, କଦଳୀ, କାଜୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାହା ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଚା ଚାଷରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହି ସେକେଣ୍ଡରେ, କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ରାଜିଲ ପ୍ରଥମ, ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ମାଲେସିଆ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଆଖୁ ଚାଷରେ ହେଉଛି କ୍ୟୁବା ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହିସାବରେ କିଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗହମ, ଧାନ, ମକା, ବାଜରା। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ସୂତା ବାହାରେ ସବୁ ଝୋଟ, କପା। ସେଟା ପାନୀୟ ଫସଲ କହିଲେ ଚାହା, କଫି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ କମ୍ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେବଳ କୁହାହେଉଛି। ଗହମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନା କଟକରେ ହୁଏ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୁଏ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୁଏ। ଧାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ଧାନଟା ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଚୀନ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ, ଭାରତ କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ସେଟା ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଜାପାନ ତୃତୀୟ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ, ମିଶର ଏଇସବୁ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ କି ଧାନ ଚାଷ ଭଲ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ କରନ୍ତି। ମକା ହେଉଛି କ'ଣ? ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମକା ହୁଏ ନା ଗଞ୍ଜାମରେ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଟା ବାଜରା ଦେଖିବା। ଭାରତ, ଚୀନ, ନାଇଜେରିଆ ମୁଖ୍ୟ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନୀ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଜରା ସହିତ ମାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟ ଚାଷ,
ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େ। OTT 1 ଆଉ OTT 2ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝୋଟକୁ ସୁନତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ରୂପେ ପରିଚିତ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ଝୋଟ ଚାଷ ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁରରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ କପା ଚାଷ। କପା ଚାଷ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରାଜିଲ ଓ ମିଶର ମୁଖ୍ୟ କପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଚାହା ଚାଷ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଚାହା ଚାଷ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା 1829 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭାଗରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆସାମ ଚାହା ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସିଲା କଫି। ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସମୟ ସମୟରେ ଆସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଆଉ ନିଗିଡ଼ା ମାଟିରେ କଫି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ସାଓ ପାଓଲୋ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ପୃଥିବୀରେ ବୃହତ କଫି ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା କଫିରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 4% ଭାରତ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଭାରତରେ ମାନେ କଫି ଚାଷରେ କିଏ ପ୍ରଥମ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ? ସେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କରାଯାଏ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ 4% ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି କଫି ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି 4%। ଏବେ ଆସିଲା ଶିଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ କହିଥାଉ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ତାକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଶିଳ୍ପ ତ ଫରକ କ'ଣ? ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆଉ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିଳ୍ପ। ଆଉ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶିଳ୍ପାୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଖାଇବା ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ, କପାସ ବୟନ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ଏସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷିଭିତ୍ତିକରେ। ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ବି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ ଲୁହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଲୁହା ପଥର ଆସିଲେ ଲୁହା ପଥରରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଲୁହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କିଏ? ତାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ମାଛ ତେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ। ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କାଠ ମଣ୍ଡ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଆସବାବପତ୍ର, ଆଉ ହେଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ, ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର? ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ଗୃହ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଚୁଡ଼ି ବୁଣା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଏସବୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଏସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁଠାରେ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ବୃହତ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦେହରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଏଇଟା କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଦେବ। ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ, ଯେମିତି ରତନ ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ତାଙ୍କର ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲିକାନା, ଗୋଟେ ମାଲିକ, ଜଣେ ଲୋକ ହେଉ ବା ଏକାଧିକ ଲୋକ ମିଶିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ବା ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ। ସେଟା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କ'ଣ? ଆଉ ସରକାରୀରେ କହୁଛେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥାଏ ସେଥିରେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି HAL, ସେଇଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ସେଲ୍, ଏସବୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବ, ଏଇଟା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଯାଉଛି। HAL ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଯାଉଛି। ସେଟା ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା କ'ଣ? ସରକାରୀ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ରହିଲେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ଥାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନା। ଯେମିତି ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଆମର ଯାଉଛି ଦ୍ୱୈତ ମାଲିକାନାରେ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମାବୟ ସଂସ୍ଥାରେ କିଏ ଯାଉଛି ନା ସମାବୟ ସଂସ୍ଥା ଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ଅମୁଲ ଦୁଗ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲରେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କରିକି ଆସିବେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲି,
ଏହା କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଉଭୟ ମାଲିକାନା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସମବାୟ ଶିଳ୍ପଟା। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲ, ଜମି, ଜଳ, ଶ୍ରମିକ, ଶକ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି, ପରିବହନ, ବଜାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିଳ୍ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1884 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଭାରତର ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ସେଟା 2005 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଚୀନରେ ଚେଙ୍ଗିଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଇକୁଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ କୂପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 243 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆଉ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଶୁଣିକିରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ এইଭଳି ଯଦି ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ 2ରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଣିବି। 2-4ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ତା ସହିତ 100ରୁ 200ଟା MCQ ଆଣିବି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।